ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ ആലോചനയ്ക്കായി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നത് ഒരു വിഷയം. So for today's topic, I'd like to share a small thought that the Holy Spirit brought into my heart. ഒരു പൂർവ പിതാവായ a loving father. ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ചാ. Okay, Enoch. It's about the story of Enoch. Enoch. ആ വിഷയം ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. Before I say anything more detailed about Enoch, I'd like to just give a couple of reminders. നാം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം ജീവചരിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കൾ ഫോർഫാദേഴ്സ് നമുക്ക് രേഖയായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്? Why does God give us so many records of our forefathers and our ancestors and the ancestors of the characters in the Bible? Why is that recorded for us? നമുക്കറിയാം, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് അതിനെക്കുറിച്ച് 1 Corinthians chapter 10, 6 to 11. We know that Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 10, verse 6 to 11 says, Let me read that in Malayalam. ഇത് ദൃഷ്ടാന്തമായി അവർക്ക് സംഭവിച്ചു, അവർ മോഹിച്ചതുപോലെ നാമും ദുർമോഹികൾ ആകാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ. Now these things occurred as examples to keep us from setting our hearts on evil things as they did. Verse 11, ഇത് ദൃഷ്ടാന്തമായി അവർക്ക് സംഭവിച്ചു, ലോകാവസാനം എത്തിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. These things happened to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the fulfillment of the ages has come. ദൈവവചനം നമുക്ക് ഒരു നിലയിൽ അത് ഡോക്ടറിൻ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പാലിക്കേണ്ട അനേക കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനുണ്ട്. The word of God provides many doctrines for us, but it also provides a lot of instruction, especially in the form of the lives of the ancestors that are recorded in the book. ദൈവം സ്നേഹവും മഹാദയമുള്ളവനാണ്. God is a God of love and grace. ദൈവം മനുഷ്യനോട് ഇടപെട്ട കാര്യങ്ങൾ നാം വചനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ, when we read the different ways in which God interacted with man throughout scripture, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയങ്ങളും പരാജയങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. Throughout many of the characters in scripture, we'll see that there were many successes as well as failures in their lives. അവരുടെ പരാജയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വാർണിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. For their failures, it's meant to be a warning for us in our lives. അവരുടെ വിജയം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഇടയാകേണ്ടതാണ്. Their successes are things that we can try to adopt into our lives. For example, നാം മോശയെ കുറിച്ച് നാം നോക്കുക. For example, when we look at the story of Moses, Moshe was a great leader. Yeah, Moses was a great leader. Yeah, but there is some human കുറെ മാനുഷികമായ വീക്ക്നെസ് മോശയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്കറിയാം. But we're also aware that Moses had some human weaknesses to him. Because temper. He was a temper person, right? Yes. അന്നേരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ടെമ്പർ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ how God is going to punish us. Through the story of Moses, we can understand how important it is for us to control our temper in our lives. അതുപോലെ സോളമൻ വേറൊരു പഴയ നിയമ ഭക്തനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു.
Solomon was another person in the Old Testament. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജ്ഞാനം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. He was an individual with the most wisdom in the world. ദൈവത്തോട് ജ്ഞാനം ചോദിച്ചപ്പോൾ ജ്ഞാനം മാത്രമല്ല ദൈവം സോളമന് കൊടുത്തു. When he asked God for wisdom, God didn't just give him wisdom. വെൽത്ത്, ധനം, Wealth. സോളമന് കൊടുക്കുവാനിടയായി. Yeah, he blessed Solomon with a lot of wealth and riches. സോളമന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. Towards the beginning of Solomon's life, we can see that he was living a life that was pleasing to God. വളരെ കാര്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി സാധിച്ചു. He made many things possible for Israel. അവസാനം ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഫെയിലിയേഴ്സ് ശലോമോൻ ഉണ്ടാവാനിടയായി. Towards the end of his life, though, there were a lot of failures in his life. നമ്മളെ സോളമൻ ഒടുവിൽ പറയാനുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളമൻ അത് സഭാപ്രസംഗി എക്ലേഷ്യാസിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. The last things that Solomon had to say was recorded in the book of Ecclesiastes. Let me read that in English. Fear God, keep his commandments, for this apply for every man. സകല മനുഷ്യർക്കും. This applies to all people. ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ ആചരിച്ച് നാം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്ന് സോളമൻ നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുക. Solomon is reminding us that we need to live according to God's commandments. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 5500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഹാനോക്ക് എന്ന ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യനായി. The individual that I wanted to talk to you about lived about 1,500 years ago. 5,500 years. 5,500 years. Yeah. Yeah. It's the story of Enoch. നാം യൂദായുടെ ലേഖനം, യൂദായുടെ ലേഖനത്തിന് ഒരു അധ്യായമുള്ളൂ. അതിന് 14-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. In the 14th verse of Jude. ആദാം മുതൽ 7ാമനായ ഹാനോക്ക് എന്നാണ് നാം വായിക്കുന്നത്. We read that Enoch was the 7th generation from Adam. ആദാം മുതൽ നോഹ ഹാനോക്കിന്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് സൺ ആണ് നോഹ. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് 1500 വർഷമാണ്. 1500. Yeah. So the distance from Adam to Noah was 1500 years in terms of time. നമ്മൾ ജെനസിസ് ചാപ്റ്റർ 4 നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഹിസ്റ്ററി മുഴുവനും നമുക്ക് ആദം മുതൽ നോഹ വരെയുള്ള ആ ജീനിയോളജി നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. When we're looking through the book of Genesis chapter, or the chapter of Genesis chapter 4, we can see the genealogy from Adam all the way through Noah. Same time, chapter 4 നമുക്ക് ആദമിന്റെ മകനായ കയീന്റെ സന്തതികളുടെ ജീനിയോളജി കണ്ടിന്യൂ നോഹ വരെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. We can also see the genealogy from Cain's side all the way to Noah as well. Okay, രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ അൺഗോഡ്ലി പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഗോഡ്ലി പീപ്പിൾ. സേത്തിന്റെ പിൻഗാമികൾ ദൈവത്തെ ആദരിക്കുന്നവരായിരുന്നു, എങ്കിലും കയീന്റെ സന്തതി ദൈവത്തെ വെറുക്കുന്ന അൺഗോഡ്ലി പീപ്പിൾ ജനറേഷൻ. So we can see how it kind of goes into two different branches: the children of Seth, which were godly people, and then the children of Cain, which didn't revere God. For example, നമ്മൾ Genesis chapter 4:17 നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. കയീൻ ഒരു മകൻ ജനിച്ചു, അവന് ഹാനോക്ക് എന്ന് പേരിട്ടു. അന്നേരം സേത്തിന്റെ ജീനിയോളജിയിലും ഹാനോക്കുണ്ട്, മറ്റേ കയീന്റെ ജീനിയോളജിയിലും ഹാനോക്കുണ്ട്.
പക്ഷെങ്കിൽ ആ ഹാനോക്കിന് വേണ്ടി കയീൻ എന്താണ് ചെയ്തതെന്നറിയാം? ആദ്യം So, അവനെ പ്രസിദ്ധനാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പട്ടണം പണിഞ്ഞു എന്നാണ് നാം കാണുന്നത്. അവന് വേണ്ടി കയീൻ ഒരു പട്ടണം പണിഞ്ഞ് അവൻ്റെ ആ പട്ടണം പണിഞ്ഞിട്ട് അതിന് പേരിട്ടത് ഹാനോക്ക് എന്നാണ്. so in Genesis chapter 4, verse 17, we see that Cain had a son named Enoch as well. But in order to give recognition almost to his son and honor, he built a city and named it after his son. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശേത്തിന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഹാനോക്ക്, ഞാൻ മെയിൻലി പറയുന്ന ഹാനോക്ക്. Okay, just to be clear, there's two different yeah, Enochs. There's yeah. one that's the son of Cain, and then there's the one that we're going to be focusing on. ആ ഹാനോക്കിന്റെ തലമുറ, ആ കാലം എത്ര ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഒരു കാലമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്റർ 4 കണ്ടിന്യൂ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. Throughout chapter 4, we can see how much evil there was in the generation when it comes to the people that were living around Enoch. നാലാം അധ്യായത്തിൽ 7th ജനറേഷൻ പേര് ലാമക്ക് എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ലാമക്ക് എന്നാണ്. For the 7th generation from Cain, his name is Lamech. ലാമക്ക് ദൈവത്തിന് വിരോധമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു എന്ന് നാം ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ 4:22 and So in Genesis chapter 4, verse 22 on, we can see that Lamech did a lot of things that was against God. read that. Let's see. Lamech said to his wives, Ada and Zillah, listen to me. Wives of Lamech, hear my words. I have killed a man for wounding me, a young man for injuring me. If Cain is avenged 7 times, then Lamech 77 times. ലാമക്ക്, he was a murderer, an adulterer and a boaster. അവൻ സ്വയമായ പാവങ്ങളെ, തൻ്റെ പാവങ്ങളെ ബോസ്റ്റ് ചെയ്ത സമൂഹത്തിൽ കാണിക്കുന്നവനായിരുന്നു. We can see that Lamech was boasting about the sins that he had committed. അവൻ പറയുന്നത് കയീനേക്കാൾ 10 മടങ്ങ് എനിക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. കയീനേക്കാൾ അവൻ I can compared to Cain, I can do 10 times as there'll be as 10 times as much of vengeance for me compared to Cain. മുന്നോട്ട് ചാപ്റ്റർ 4 നാം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ദൈവത്തെ ദുഷിക്കുന്നതും ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു തലമുറയാണ് നാം ആ ചാപ്റ്റർ 4-ൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണുന്നത്. Yeah, we can see that throughout chapter 4, the generations that follow in the line of Cain were very sinful and they went against the will of God. ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? മനുഷ്യനെ ഓർത്ത് ദുഃഖിച്ചു. മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ദുഃഖിച്ച ഒരു ദൈവം. We see that God was saddened by his creation of man. See, Genesis chapter 6, verse 1 and 2, മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ പെരുകി തുടങ്ങി അവർക്ക് പുത്രന്മാർ ജനിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രിമാർ മനുഷ്യരുടെ പുത്രന്മാരെ സൗന്ദര്യമുള്ളവരെ കണ്ടിട്ട് തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ചവരൊക്കെയും ഭാര്യമാരാക്കി. Genesis chapter 6, verse 1 through 2. When men began to increase in number on the earth and daughters were born to them, the sons of God saw that the daughters of men were beautiful and they married any of them that they chose. അങ്ങനെ ആ തലമുറ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി പ്രവർത്തിച്ച് നാം ആ തലമുറയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. We see that generation was living against ദുഷ്ടതയുടെ ഏറ്റവും വിക്കറ്റ്നെസ്, ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം വിക്കറ്റ്നെസ് ദോസ് ഡേയ്സ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ, ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് ഇത്രയും നാളുകളായതേ ഉള്ളൂ, എങ്ങനെ ഇത്രയും ദുഷ്ടത ലോകത്തിൽ വന്നു? പക്ഷെങ്കിൽ അത് ആ കാലം ഈ കാലം പോലെയായിരുന്നു. So that generation, we can see they would live to the extreme in terms of wickedness. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, 50 വർഷം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പാപം നമ്മൾ പാപമായിട്ട് കരുതിയിരുന്ന കാര്യം ഇന്ന് പാപമാണോ?
If we think about it, looking back like 50 years, some of the things that we would have considered sins back then, do we still consider to be sins now? ഇന്ന് അതൊരു പാപമായിട്ട് മനുഷ്യൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല. A lot of times we don't consider the things to be sins anymore, even back 50, going back 50 years. അങ്ങനെ ഒരു തലമുറയിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. That's the kind of generation that we're living in. ഈ നാം ജീവിക്കുന്ന തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത് നോഹയുടെ തലമുറ പോലെ ആകും എന്ന് മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. We see in the Gospel of Matthew that the Lord Jesus says that the generation that we're living in will be like that, the generation from the time of Noah. Matthew 5:24. No, let me see. Matthew chapter 24, 37 and 39. Arvind, please. Matthew chapter 24, verse 37, 39. 37 and 39. Okay. As it was in the day of Noah, so it will be at the coming of the sons of man. And then verse 39. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. നാം തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്, ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നത്. Many times if we look and reflect on ourselves, like the things that are going on in the world, we aren't even aware of a lot of it. നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ, അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ അറിയാം. പക്ഷേ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന അതിക്രമത്തിന് യാതൊരു കണക്കും കഴിവില്ലാത്ത ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നോഹയുടെ കാലം പോലെ. We know a lot of things about what might be going on here in America, but what about around the world? കർത്താവിന്റെ വരവിന് മുമ്പ് നോഹയുടെ കാലം എങ്ങനെയായിരുന്നുവോ അതുപോലെ ആകും എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. We see that the Lord is saying that by the time he comes, the world will be like that, like it was in the time of Noah. See, a generation is on making. Chapter 4, Genesis chapter 4. Chapter 5 is a generation is in making. അവരുടെ പിൻഗാമികളാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം. അവരുടെ ദുഷ്ടത ഇന്നും അതുപോലെ ഈ ലോകത്തുണ്ട്. The sins of the people from back then during that time are still present today in this world. ആ കാലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ നടക്കുവാൻ തൻ്റെ ജീവിതം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ആ തലമുറയിൽ, ആ ദുഷ്ടതയുള്ള തലമുറയിൽ. So in that time, in that wicked generation, we see a man that dedicated his life to walking with God. So let me start. Let's go to chapter 5, Genesis chapter 5, verse 18 to 24. Genesis chapter 5, 18 to 24. Yeah. Genesis chapter 5, verse 18 through 24. When Jared had lived 162 years, he became the father of Enoch. And after he became the father of Enoch, Jared lived 800 years and had other sons and daughters. Altogether, Jared lived 962 years and then he died. When Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. And after he became the father of Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had other sons and daughters. Altogether, Enoch lived 365 years. Enoch walked with God, then he was no more because God took him away. ഹാനോക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു 5500, ഏകദേശം 5500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആ കാലത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കുക നമ്മുടെ മനസ്സിൽ. If we look back and we think about the fact that Enoch was living 5,500 years ago. ഞാൻ ഈ ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് ഏത് നിലയിലാണ് ഹാനോക്കിനെ ഇത് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് ഞാൻ നോക്കുവാനിടയായി. I was just doing some research. I know there is icons in Orthodox Church. Icons means forefathers are their icons. Yes, so as I was doing some research, I was looking into what the Orthodox Church thinks about Enoch. African Eritrean Orthodox Church
revered Enoch is one of the important figure in their church, Eritrean and Ethiopian Orthodox Church. അതുപോലെ all the Orthodox churches. Just നാം ആ നിലയിലല്ല ഹാനോക്കിനെ കാണുന്നത്. ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നു, ദൈവം അവനെ എടുക്കിയാൽ കാണാതെയായി എന്നാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ അതാണ് പഠിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ മറ്റേ ഓർത്തഡോക്സുകാരോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. unlike a lot of the Orthodox churches, we don't necessarily revere Enoch. We just know that he walked with God and then he was no more because God took him. ഹാനോക്ക് 365 വർഷം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. Enoch lived in this world for 365 years. ആ കാലങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം, പ്രളയത്തിന് മുമ്പ് 969 വർഷം വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. Methuselah lived Methuselah lived 962 years. 69 years. 969 years. എന്നാൽ ഹാനോക്ക് ആ രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹാനോക്ക് തന്റെ യൗവനകാലത്ത് തന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ഹാനോക്കിനെ എടുത്തു. Compared to that, when we think about the life of Enoch, we see that God took him when he was relatively young. ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നാം ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ ചുരുക്കം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ വേദോസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കൂ. When we look throughout scripture, we only see a few different places where Enoch is mentioned. ഒന്ന്, Genesis chapter 5 to 18 and 18 to 24. One place would be Genesis chapter 5 verse 18 to 24. പിന്നീട് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 3:37 കർത്താവിന്റെ ജീനിയോളജിയിൽ ഹാനോക്കിനെ ചേർത്തിരിക്കുന്നതായി നാം വായിക്കുന്നു. And then in Luke chapter 3 verse 37, we can see that Enoch is included in the genealogy of Christ. മൂന്നാമതായി എബ്രായ ലേഖനം 11:5-6 വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച ഹാനോക്കിനെ നാം കാണും. And then in Hebrews chapter 11 verse 5 and 6, we can see the Enoch that pleased God. Jude 15 and 16 verses. ഹാനോക്ക് ആദാം മുതൽ 7-ാം തലമുറക്കാരനാണെന്നും പിന്നീട് ആദാമിന്റെ പ്രവചനവും നാം അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. And then in the book of Jude verse 15 and 16, we can see how Enoch was the 7th generation from Adam and the prophecies from Adam. ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണത്. These are some of the things that we can understand about Enoch. ഹാനോക്കിന്റെ വിശ്വസ്തത, Enoch's faithfulness. വിശ്വാസത്താൽ ഹാനോക്ക് മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ടു. By faith, Enoch did not see death, but he was taken away. ഈ ഭൂമിയിൽ ദ്രവത്വം അനുഭവിക്കാതെ 2 പേര് മാത്രമേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന് ഹാനോക്കും ഒന്ന് ഏലിയാവും. On this earth, throughout the history of this earth, there have been only 2 people that have been taken up to heaven without experiencing death. One would be Enoch and the other would be Elijah. Mortality. They didn't experience mortality. ഇതിൽ നിന്ന് നാം എന്താണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നാം എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത്? What can we learn from this? വരെ ദൈവം എടുത്തു, ഒരാളെ യങ് ഏജിൽ തന്നെ ദൈവം എടുത്തു. നമുക്കിതൊരു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രത്യാശ തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഹാനോക്കിന്റെ കാര്യം. When it comes to when God takes someone that's relatively young, it gives us hope, because when we look at the story of Enoch, ഹാനോക്കിനെ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നു, ദൈവം ഹാനോക്കിനെ അങ്ങ് സ്നാച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുകയായിരുന്നു. ആ നിലയിലായിരിക്കത്തില്ല നാം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നത്. When Enoch walked with God, God took him away without any. That won't necessarily be how it happens in our lives. നാം ഹാനോക്ക് ഇന്ന് എവിടെ ആയിരിക്കുന്നുവോ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നാം എടുക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. We need the hope that whenever we pass, God, we will be in the same place that Enoch is in with God. രണ്ടാമത്, ദൈവത്തോടുള്ള അടുത്ത ബന്ധം ഹാനോക്കിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. The second thing that we can see is that Enoch had a very close relationship with God. ഹാനോക്ക്
വിശ്വസ്തയോട് കൂടെ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതം, തങ്ങളുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. fully. Enoch walked with God, and in that sense, what it means is that he lived his life fully for God. ദൈവത്തെ അത് പ്രസാദിപ്പിച്ചു. ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നതുകൊണ്ട് ദൈവത്തോടു കൂടെ നാം നടക്കുന്നത് നാം എടുക്കേണ്ട തീരുമാനമാണ്. The decision to walk with God is a decision that we have. ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ നടക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപയാണ്, ഒന്ന് മാത്രമാണ്. When God walks with us, it's because of his grace. ഹാനോക്ക് ഒരു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഹാനോക്ക് ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു. The third thing is that Enoch was a prophet. ഈനോക്കിന്റെ പ്രവചനം നമുക്ക് ആമസോണിൽ വായിക്കാൻ കിട്ടും, ഈനോക്കിന്റെ പ്രവചനം. പക്ഷെ ബൈബിൾ അംഗീകരിച്ചിട്ട് നമ്മള് ക്രിസ്ത്യൻസ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലത്, ഉള്ള വചനമല്ലത്. So the prophecies of Enoch you can get on Amazon, but it's something that as Christians we don't really. It's not in the Bible. It's not in the Bible itself. പക്ഷെങ്കിൽ യൂദായുടെ ലേഖനത്തിൽ ഹാനോക്ക് പ്രവചിച്ചതായി യൂദ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. But in the book of Jude we see that Jude acknowledges that Enoch did prophesy. Shall we read that portion? Yeah, Jude chapter 14 and 15. Yeah, Jude verse 14 and 15. Enoch, the seventh from Adam, prophesied about these men. See, the Lord is coming with thousands upon thousands of his holy ones, to judge everyone and to convict all the ungodly of all the ungodly acts they have done in the ungodly way, and of all the harsh words ungodly sinners have spoken against him. ദൈവത്തോടുകൂടി ഏറ്റവും അടുത്ത് ഹാനോക്കായപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ ഭാവി പരിപാടികൾ ഹാനോക്കിനെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. When Enoch got closer to God, God revealed his sins. His future plan. Oh, his future plan. God is going to judge those who are wicked. That revealed to by flood and the coming of Jesus Christ. There is a judgment. ഒരു ന്യായവിധി നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാര്യം 5500 വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ച ഹാനോക്ക് യൂദായുടെ ലേഖനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക. We can see that God revealed his plan for the judgment 5,500 years back in the time of Enoch. വേറെ ഒരു കാര്യം, ഹാനോക്കിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹാനോക്ക് നാം വായിക്കുന്നത് ഹാനോക്കിന് ഒരു വലിയ വ്യതിയാനം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് 65-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. We see that Enoch had a very big life event at the age of 65. അത് മെതുശലേമിനെ ജനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഹാനോക്കിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായത്, വ്യത്യാസമുണ്ട്. നാം വായിക്കുന്നു. And we can see that. Read that 22, verse 5:22. Verse 22. And after he became the father of Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had other sons and daughters. ഹാനോക്ക് മെതുശലേം എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം, the meaning of the name Methuselah is the judgment. അവന്റെ മരണത്തിങ്കൽ ജഡ്ജ്മെന്റ്, ദൈവം ലോകത്തിലേക്ക് ന്യായവിധി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. Is that God will bring judgment upon the world. That was the meaning of Methuselah. Yeah. ആ കാര്യം ദൈവം ഹാനോക്കിനെ അറിയിച്ചപ്പോൾ അന്ന് മുതലാണ് ഈ ഹാനോക്ക്, അതിനു മുമ്പ് ഹാനോക്ക് എന്ത് ചെയ്തു എന്നൊന്നും ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ അന്ന് മുതൽ ഹാനോക്ക് തന്റെ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തി. Before the time when Methuselah was born, we don't really see much about Enoch's life. But from the day that Methuselah was born, God revealed his plan to Enoch. You know, ഹാനോക്ക് 969 വർഷം ജീവിച്ചു. Methuselah lived 969 years. ദൈവം 969 വർഷവും മനുഷ്യനോട് ക്ഷമിച്ച് അത്രയും വർഷങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി.
മുന്നോട്ട് അവർക്ക് സമയം കൊടുത്തു. റിപ്പൻ. God gave people 969 years to repent of their sins. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് രാവിലെ ആരൻ പറഞ്ഞു, പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്കുകളെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഇസ്രായേൽ. Like Aaron was saying earlier this morning, the people of Israel didn't listen to the words of the prophets. ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകളെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹം ഇന്നുമുണ്ട്, അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത് ഏറ്റവും കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. Even now and back then as well, there were always people that didn't listen to the prophecies or the words of God, and that's true even more so today. അന്നു മുതൽ ഹാനോക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 300 വർഷം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചു. And then we can see from that day, Enoch lived with his hope in God for 300 years. നമ്മൾ 30 കൊല്ലം നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പരാജയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി. എന്തൊക്കെ പരാജയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത്? ദൈവഹിതമല്ലാത്ത എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആരും കാണാതെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് എക്സാമിൻ ദിസ്. Just when we think about it for like self-examination, even in 30 years of our life, how many failures do we have when it comes to trying to live out God's will? അത് ദൈവം ഹാനോക്കിന് കൊടുത്ത ഒരു പ്രത്യേക കൃപയാണ്. That is a very specific grace that God gave to Enoch. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുക, ദൈവമായിട്ടുള്ള ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഹാനോക്ക് അന്നു മുതൽ ആഗ്രഹിച്ചു. And we see that Enoch desired a close relationship with God from that moment on. അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഹാനോക്കിനോട് എന്ത് ചെയ്തു? എബ്രായ ലേഖനം 11:5-6 വാക്യങ്ങൾ അതാണ് നാം വായിക്കുന്നത്. And that's what we read in the book of Hebrews chapter 11 verse 5 and 6. ഹാനോക്കിനെ ദൈവം ആദരിച്ചു. Enoch, or God honored Enoch. See, read like this. He obtained the witness before his being taken up. He was pleasing God. ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു എന്ന് ദൈവം സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ ആളാണ് ഹാനോക്ക്. We see that God testified about Enoch, that he trusted in God. നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്ത് ടെസ്റ്റിമണിയാണ് ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ളത്? നമ്മൾ സെൽഫ് എക്സാമിൻ ദിസ് മോർണിംഗ്. നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്താണ് ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ളത്? ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ചും മറ്റു പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെയും ദൈവം എബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന മുഴുവൻ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ കാര്യങ്ങളാണ്. When we look through the book of Hebrews chapter 11, we can see a lot of different testimonies about different people that God is giving. But when we self-reflect, what will God testify about us in our life? ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചൊക്കെ അതിലൊക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹാനോക്ക് അതിന് മുമ്പേ ദൈവം ഹാനോക്കിനെ എടുത്തു. രേഖയായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളില്ല. There isn't much that's written about Enoch in the Bible other than that he was taken away by God. ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നു, ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു, ദൈവത്തിനു വേണ്ടി സംസാരിച്ചു. Enoch lived with God, put his trust in God, and then also prophesied for God. ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് പിന്നെയും നാം ചിന്തിക്കുക, ഈ ലോകത്തിലെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളുടെ പുറകെ ഹാനോക്ക് പോയില്ല. If we think about Enoch, he never went after the things of this world. ജെനസിസ് ചാപ്റ്റർ 4-ൽ നാം കാണുന്നതെല്ലാം ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ജീവിച്ച ഒരു തലമുറയാണ് നാം കാണുന്നത്. Throughout Genesis chapter 4, we can see that people were living for worldly things. But മകന് വേണ്ടി വലിയൊരു പട്ടണം പണിഞ്ഞിട്ട് അതിന് മകന്റെ പേരിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വീട് പണിഞ്ഞേച്ച് ചിലപ്പം അതിന്റെ പേര് മക്കൾക്ക് കിട്ടുന്നു വരാം. ഒരു പട്ടണം പണിഞ്ഞ് അതിന്റെ പേര് മക്കൾക്ക് ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? അത്ര ലൗകികത അന്നത്തെ കാലത്തുണ്ടായി. സോറി, ഇറ്റ്സ് ലോങ്. We can see the worldly nature of Cain, for example, when he built a city and named it after his son. Like in India, for example, you might like build a house and then give it to your kids, but you don't usually name an entire city after your children.
So we can see how worldly that nature was. ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ താൻ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളുടെ പുറകെ പോയി. Material things. We can see that Enoch didn't chase after material blessings. നാം ചാപ്റ്റർ 5 അവിടെ തന്നെ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഹാനോക്ക് മെഥുശലേമിനെ, let me read in English. Then Enoch walked with God 300 years after he became the father of Methuselah, and he had other sons and daughters. ഹാനോക്കിന് മെഥുശലേഹ് മാത്രമായിരുന്നില്ല, താനൊരു കുടുംബസ്ഥനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു. എങ്കിലും ദൈവഹിതം ഉപേക്ഷിച്ച് തനിക്കൊരു തടസ്സമായിരുന്നില്ല തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. Enoch had other sons other than Methuselah, as we saw in chapter 5. He was a man that cared for his family, but he didn't let his family get in the way of God. For summarize, 300 വർഷം ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തോടുകൂടി യാത്ര ചെയ്ത ഹാനോക്കിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രാധാന്യം എന്തായിരുന്നു? To summarize, what was the significance of the 300 years that Enoch lived and walking with God? അവന്റെ ഹാനോക്കിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഹാനോക്കിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. The one main significance that we see in the life of Enoch is to put your hope in God. ഹാനോക്കിന് ഈ ലൗകിക ശരീരത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്ന കാലയളവിൽ ദൈവം ഹാനോക്കിനെ ചെയ്തിരിക്കാം. ഈ ശരീരത്തിൽ ഹാനോക്കിനെ ഇനി ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. അത്ര വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഹാനോക്ക്. Enoch was such a righteous man that God took him, and like in this physical body he can't live anymore. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ 11-ാം അധ്യായത്തിൽ ഹാനോക്കും രണ്ട് സാക്ഷികൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കർത്താവിന്റെ വരവിന് മുമ്പ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് 11-ാം അധ്യായത്തിൽ. In the book of Revelation chapter 11, we can see about two prophets or two witnesses that testify. പല ബൈബിൾ സ്കോളേഴ്സും പറയുന്നത് ഹാനോക്കും ഏലിയാവും മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ടു, അവരായിരിക്കാം അന്ത്യകാലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സാക്ഷികൾ എന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. There are a lot of scholars and people that believe that the two witnesses that are mentioned in the book of Revelation chapter 11 would be Elijah and then Enoch, who never saw death. ഒരു കാലത്ത് ഒരുപക്ഷെ എഴുതപ്പെട്ട രേഖകളൊന്നും ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബൈബിള് ഈ നിലയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതുപോലെ ഒന്നും ഹാനോക്ക് ജീവിച്ച കാലത്തില്ല. In the times of Enoch, there wasn't any like written form of scripture to the extent that we have today. ഇന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ, ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടികളും അനേക കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിവിധ നിലയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. Today we are able to see a lot of the different things about God and his plan clearly in our lives. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഇത്രയും ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ഹാനോക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം. നമ്മളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ബൈബിളെല്ലാം 66 ബുക്കുകളുമുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. Even if we think we have 66 books of the Bible, but a lot of times then, with all the knowledge that we have, we're not able to live lives that are devoted to God the same way that Enoch was. ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്, സമയം. I would like to conclude here since time is running out. ഹാനോക്കിന്റെ ജീവിതം നമ്മെ അനേക കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. നമുക്ക് ദൈവത്തിനായി നമ്മുടെ ജീവിതം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാനോക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എടുക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നാം എടുക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യാശയാണ് എനിക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് പറയാനുള്ളത്. If we think about all the things that we've learned from the story of Enoch, we have the hope that by living like Enoch, we'll be able to go to be in God's presence. ഇന്ന് രാവിലെ ഹാനോക്കിന്റെ ജീവിതം നാം പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ പ്രത്യാശയോട് ദൈവമഹത്വത്തിനായി ദൈവത്തോടടുത്ത്
ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവരായി, ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരായി നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവം തരുന്ന ആയുസ്സുകൾ ജീവിപ്പാൻ ഈ ചിന്തകൾ ദൈവം നമുക്ക് ഇടയാക്കട്ടെ. May God help these thoughts encourage us to live lives that are more pleasing to God and bring praise and worship to Him.